স্বাগত দীপ্ত সংবাদে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফৌজিয়া নওশিন। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে আশুলিয়ার সংগঠিত গণহত্যা ও 6 জনের মরদেহ পোড়ানোর মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম ও ঢাকার তৎকালীন পুলিশ সুপার সহ 16 জনের সম্পৃক্ততা পেয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রসিকিউশনে দাখিল করা হয়েছে। সকালে মামলাটির শুনানিতে পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল কাফি, শাহিদুল ইসলাম সহ মোট 7 জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এখন ব্রিফিং চলছে, আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। বলতে পারবো না, কারণ গুম কমিশন আছে, তারা তদন্ত করছেন। তারা ইতিমধ্যে 2টা ইন্টারিম রিপোর্ট দাখিল করেছেন। আমাদের ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি ইনভেস্টিগেশন করছেন। সবগুলার কালেকটিভ রিপোর্ট যখন আমরা রিপোর্ট কালেকশন করব, তারপরে আমরা ফাইনাল সংখ্যা বলতে পারব। এখন বলতে এই মামলায় কতজন আসামি আছে এখানে একজন তো ছিলেন, আজ একজন ছিলেন। স্যার, একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেটা হলো যে আমিনুলের টিম নামে একজনকে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আদালত অবমাননা মামলা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা এন্ড থেকে প্রশ্ন আসছে। তো এই বিষয়টা কি আপনারা আমলে নেবেন নাকি ওনাকে রেখে দেবেন? আচ্ছা, গতদিন দেখুন, আপনাদেরকে আমি গতদিন আমি নিজেই এই কথাটা বলেছিলাম যে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগের সম্পূর্ণ এখতিয়ার হচ্ছে ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ দিয়েছেন। আপনারা বলছেন, সাংবাদিক হিসাবে যখন বলছেন তখন সঠিক কথা বলছেন যে কিছু অভিযোগ আসছে। এই অভিযোগটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ বিবেচনা করবেন। যদি অভিযোগের সত্যতা থাকে বা অভিযোগের সত্যতা আছে কিনা, সেইটা পরবর্তী ধার্য তারিখে বা তার আগে ওনারা সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। এই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো বক্তব্য নাই এবং বক্তব্য দেব না, এটা আমরা নজরে আনি নাই এবং আমরা আনতেও চাই না। এটা আমাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না, আমাদের সাবজেক্টও না। জি, ধন্যবাদ। ইয়েস ইয়েস প্লিজ বলেন, কি প্রশ্ন করবেন? Have any criteria to engage state defense lawyer? So, in all cases, sure. So I hadn't anticipated giving any remarks this morning, but I'm not surprised that you asked me a question, as you always do. So, in all cases, for the appointment of State Defence Counsel, it's a matter for the court to determine who is assigned. It's not a matter for the prosecution. Of course, there has to be criteria, as there are for prosecutors to appear here, for Defence Counsel to appear here. So the judges will have to take into account, that is their responsibility. They will have to take into account that whoever is chosen to be or selected to be State Counsel for any accused before this tribunal will have to meet certain criteria, will have to have sufficient experience and be in a position to properly and independently represent any accused before this tribunal. But that is a matter for the judges, it's not a matter for the prosecution. What do you think? Is perfect for this post? Some controversies are made every side from civil prosecution. Again, it's not a matter for the prosecution, it's not a matter of what I think, it's a matter for the judges. If any accused person is not satisfied with whoever is selected as their state-appointed counsel, then it is for that person to raise that with the judges. It's not a matter for the prosecution. The prosecution should have no role in the appointment of state counsel for any accused. It is a matter for the judges alone. Usually, if the accused person is abscond, then how can he convey his unsatisfaction towards the tribunal? So there are two matters here. There's, first of all, if a person refuses to appear before the tribunal but wants to appoint counsel to represent their interest, that's one matter. If they do not engage with the process, if they boycott the process, then there is an obligation on the judges to ensure that their rights are respected and that that person is there to protect their fair trial interests. That then is a matter for the judges to appoint appropriate counsel, appropriately qualified counsel to represent their interests.
ইরান ইসরায়েল নিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর সময় চলছে। প্রতি মুহূর্তের পরিস্থিতি রং পাল্টাচ্ছে। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সকালে জানা গেল যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ইরান ও ইসরায়েল। এমন ঘোষণা দেন খোদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালের এক বার্তায় যুদ্ধবিরতির কথা উল্লেখ করেন তিনি। এরপর ফের আরেক বার্তায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিছুক্ষণ আগে ইরানের প্রেস টিভি বলছে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। প্রতিপক্ষ ইসরায়েলের চ্যানেল 12 ও ওয়াইনেট সংবাদ চ্যানেলও যুদ্ধবিরতি কার্যকরের কথা জানায়। উভয় পক্ষের মধ্যে বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আগেই মঙ্গলবার ভোরে পাল্টাপাল্টি হামলা হয়। ইরান থেকে চালানো ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের বীরশেবাতে 3 জন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হন বলে জানিয়েছে টাইমস অফ ইসরায়েল। নিহতদের 2 জন পুরুষ ও 1 জন নারী। এদিকে তেহরানের চালানো ইসরায়েলের হামলায় সেদিক সাবের নামে ইরানের আরও একজন পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত হয়েছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং খুব শিগগিরই ফিরবেন বলে জানিয়েছে দলটির নেতারা। আলোচনা চলছে দেশে ফিরলে কোথায় বাস করবেন তিনি। জানা যায় তারেক রহমান রাজধানীর গুলশানের একটি বাড়িতে উঠতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর বাড়িটি পুরোপুরি প্রস্তুত করা হচ্ছে। রাজধানীর গুলশানের বাড়ি নম্বর 196। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সরকারের সময় খালেদা জিয়ার নামে বরাদ্দ ছিল বাড়িটি। এটি তার দখলে থাকলেও নামজারি ছিল না। অন্তর্বর্তী সরকার গত 4 জুন বাড়িটির নামজারির কাগজ বেগম খালেদা জিয়ার হাতে তুলে দেয়। তাই ধারণা করা হচ্ছে 17 বছর ধরে লন্ডনে নির্বাসনে থাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরলে উঠবেন এই বাড়িটিতে। তবে এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। এদিকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দেশে ফেরা নিয়ে বেশ উজ্জীবিত তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। আমরা সারা জীবন দেখেছি যে তারেক রহমান একটা আইডল, তারেক রহমান তারুণ্য নির্ভর যে রাজনীতি বা আগামীর যে ভবিষ্যৎ, অবশ্যই সেটা তারেক রহমানের মাধ্যমে চাই এবং আমাদের উৎফুল্ল আমরা বলেই শেষ করতে পারবো না। 5 আগস্টের গণঅভ্যুত্থান, তার পরবর্তীতে দেশনায়ক জনাব তারেক রহমান দেশে ফিরে আসবেন, সেটা জাতীয়তাবাদী শক্তির সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। আমরা বিশ্বাস করি যে তার সরাসরি উপস্থিতি আমাদের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে আরও সংগ্রামী, সুসংগঠিত এবং আদর্শিক ও গতিশীল করে তুলবে। বিএনপির শীর্ষ নেতার দেশে ফেরা নিয়ে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানিয়েছেন, বিএনপি সহ দেশের সব মানুষ তারেক রহমানের ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। আমার মনে হয় না খুব বেশি সময় লাগবে ওনার আসতে। তো এটা প্রস্তুতিরও ব্যাপার আছে এখানে। তো সেই কাজটি চলছে। নেতাকর্মীরা তো ওনার সাথে এত বছর একসাথে কাজ করেছেন, উনি প্রতিটি মুহূর্তে নেতাকর্মীর সাথে ছিলেন। সুতরাং নতুনভাবে প্রস্তুতির কিছু নাই, কিন্তু উনি আসার যে আনন্দ সেটা তো অবশ্যই, সেটার অপেক্ষা সবাই আছে। নির্বাচনের আগে বিএনপিকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের রাজনীতি করতে হলে নিজেদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে। এখন যদি কোনো দল গোষ্ঠী একটি দলকে কোণঠাসার রাজনীতি করে, সেটা তাদের সমস্যা। আসলে এটা তো বিএনপির কোনো সমস্যা না, এটা তো কোনো রাজনীতি হতে পারে না। সকলের মতামত, আদর্শ, ভাবনা, চিন্তা আছে, সেদিকে তাদের কাজ করা উচিত। কারণ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে সকলের নিজের যে চিন্তা, ভাবনা, দর্শন, সেটা নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার কথা। অন্য কাউকে ঠেকানো কোনো রাজনীতি হতে পারে না। বিএনপির নেতাকর্মীরা বলছেন, তারেক রহমান নিজেও দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নির্বাচনের তফসিল বা দিনক্ষণ ঠিক হলেই তিনি দেশে ফিরবেন। তো উনিও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মেহেদী হাসান, দীপ্ত সংবাদ, ঢাকা। সাভারের সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ঢাকা আরিচা মহাসড়ক চেকপোস্টে বসিয়ে অবৈধ 3 হুইলার বন্ধের অভিযান শুরু করেছে হাইওয়ে পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা আরিচা মহাসড়কের হাইওয়ে থানার সামনে এই অভিযান চলে। অভিযানে আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ 3 হুইলারের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া সহ যেগুলো জব্দ করা হয়। সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় পুলিশ। মহাসড়কে 3 হুইলার এটা প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং অনেক হলো প্রাণহানি এবং হলো মানুষ বিকলাঙ্গ হয়।
বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৬ দফা দাবিতে মাদারীপুর সদর উপজেলায় স্বাস্থ্য সহকারীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। একই সাথে সকালে জেলার আরও ৪টি উপজেলায়ও এই কর্মসূচি পালন করেন স্বাস্থ্য সহকারীরা। তারা জানান, সরকারের কাছে একাধিকবার ১১তম গ্রেডে বেতন স্কেল উন্নীত করার দাবি জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া নিয়মিত পদোন্নতি, পর্যাপ্ত সংখ্যক পদ সৃজন, চাকরি স্থায়ী করা, ঝুঁকি ভাতা প্রদান ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। নওগাঁয় পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি চালের দাম বেড়েছে অন্তত ২ থেকে ৪ টাকা, আর খুচরা বেড়েছে ৫ থেকে ৬ টাকা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ধানের দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রভাব পড়েছে চালে। উত্তরের খাদ্য ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত নওগাঁ, এই জেলার চাল রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাহিদার বড় অংশ পূরণ করে। তাই এখানে দাম বাড়লে প্রভাব পড়ে অন্যত্র। পাইকারি বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি চালের দাম ২ থেকে ৪ টাকা বেড়েছে। জিরাশাইল প্রতি কেজি এখন ৬৮ থেকে ৭০ টাকা, শুভলতা ৬০ থেকে ৬২ টাকা, কাটারি ৭০ থেকে ৭২ টাকা, BR-২৮ বেড়ে হয়েছে ৬২ থেকে ৬৪ টাকা, স্বর্ণা চাল ২ টাকা বেড়ে হয়েছে ৫৫ থেকে ৫৬ টাকা। ব্যবসায়ীরা জানান, ইরি ও বোরো মৌসুম শেষ হওয়ায় হাটে ধানের আমদানি কম, বেশি দামে ধান কেনার প্রভাব পড়েছে চালের বাজারে। ১২,৫০-১৩ দেখলাম জিরার ধান, সেটা এখন ১৭০০ পার হয়ে গেছে। তারপরে লতার ধান ১১০০, সে ধান এখন ১৪২০-৩০। ব্যবধান প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ টাকা ধানের দাম বৃদ্ধি। প্রতিটা ধানের দাম বৃদ্ধির কারণে কিন্তু আজকে চালের দাম বৃদ্ধি। হঠাৎ চালের দাম বাড়ায় বেকায়দায় পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ। চালের বাজার ৩ থেকে ৪ টাকা বাড়েছে। আমরা গরিব দিকে মানুষ, আমরা কি করবো? এমনি তো দিন মজুরি মাইনে কম পাই। এই সমস্যা চলতে থাকলে তো আমরা চলতে পারবো না, সংসার আমাদের অচল হয়। কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী নওগাঁয় এবছর বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮,৭২,৫৩০ টন, অর্জন হয়েছে ৮,৭১,৮৬৫ টন। দীপ্ত বার্তা কক্ষ। শেষ করছি দীপ্ত সংবাদ। আমাদের পরবর্তী আয়োজন দুপুর ২টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল। এছাড়াও দেশ বিদেশের নানা তথ্য জানতে চোখ রাখুন দীপ্ত টিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে। ধন্যবাদ সবাইকে।